पापा जी पीओ ना शराब मैनू लै दिओ एक किताब। पर सच जाणिओ दोस्तों, इस शराब के धंधे करके ही पंजाब का जिहड़ा विगड़िया होया हिसाब। पीवी 32 नवां शहर देख रहे समुचे व्यूअर्स नूं दिनेश सूरी वालों निੱਘਾ स्वागत है जी। और दोस्तों जिवें कि तुसीं जाणदे हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने जदों वोटां लईआं सी उस वेले गुटका साहब ते हੱਥ रख के सौं खाधी सी कि पंजाब नूं 4 हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ नशा मुक्त कर देवांगा। पर साडे पंजाब की तराशदी यह आ कि सानू डिवेलपमेंट के नाम पर हाल की घड़ी पिंड पिंड ते शहर शहर ठंडी बीयर के बोर्ड ही नज़र आते हैं। और उस तो उपरांत जी सब तो माड़ी गलबात यह आ कि साडे कैप्टन साहब इसका मालिया बढ़ाने की भी गलबात कर रहे हैं। वो शराब नूं नशा मनते ही नहीं। पर अगर मैं बहुता पिछे ना जावां, थोड़े दिनों की गल करा तो तरन तारण में जहरीली शराब पीण करके ਜਿਹੜੇ 125 के करीब लोग मर गए थे। उस तो बाद हुण इहो जी खबर नवां शहर के एरिए में भी भखदी नज़र आ रही है, जिथे कल बंगिया तकरीबन 153 पेटियां जिहड़ियां शराब दियां नजायज़ मिलियां ने। और उस तो बाद बंगिया के MLA डॉक्टर सुखी जी का एक बयान आया सी कि नवां शहर का MLA बेखौफ हो के करदा है शराब का धंधा। आप इस दे बाबत अज गलबात करन डॉक्टर सुखी जी उन्होंने कोल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने तो पूरा वेरवा लवांगे। पहला डॉक्टर सुखी जी का करते हैं निੱਘਾ स्वागत। डॉक्टर साहब बहुत निੱਘਾ स्वागत। धन्यवाद जी PV 32 का और दिनेश जी तुहाडा भी और दर्शकों का भी वाहिगुरू। डॉक्टर साहब आप कल तुहाडा एक बयान देखा सी, तुसीं भी बड़ा बेबाक होकर बोलिया। सब तो पहले तो उस चीज़ की शलाघा बनती है कि तुसीं इन्ने सूझवान हो, तुहानूं लोग इन्ना अपना आइडोलाइज करते हैं। पर तुसीं एक बड़ा बेबाक होकर बयान दिता कि MLA अंगद सिंह जिहड़ा आ बेखौफ होकर शराब का धंधा करते हैं। इस दे बारे मैं चाहुंदा तुसीं जरूर जिहड़ा वेरवा दो जी। देखो दिनेश जी, पिछले दिनी तरन तारण, अमृतसर और बटाले दे विच कोई 125 के करीब जिहड़े आ लोग जहरीली शराब पी के वो मारे गए। और इन्ने ही कहना मतलब कोई जिहड़े जिन्हां दी निगाह चले गई जी, वो होर भी ज़्यादा अपने परिवार ते बोझ बन गए जी। और ये जिहड़ी जहरीली शराब आई है लोगों ने पीती आ, उहदी जिहड़ी सरपरस्ती सी वो उत्थों दे लोग कह रहे हैं कि उत्थे दे MLA करवा रहे हैं। क्योंकि लोग बार बार पिट पिट कह रहे हैं कि उत्थों के जिहड़े MLA आ उन्होंने असीं बार बार कह रहे हैं कि भी ये जिहड़ी नजायज़ शराब आ इनू बंद कराओ। पर उन्होंने क्योंकि एक निजी लाभ है ये उन्होंने रोज़ ਲੱਖਾਂ रुपए आते हैं जी, वो इस काम नूं छड्डण दी बजाय उन्होंने उत्थे होर वधाया और बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने जिले में होया जी। और जदों ये गल जो तुसीं हुण किहड़ी पुछी है जी कि बंगा दे विच बंगा सदर दे विच शराब फड़ी गई है जी सर। कोई 180 पेटियां फड़ियां गई सी, पर उन्होंने मैनूं लगदा 153 पेटियां, मैं चलो उन्होंनी कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम हो सकती है जी। उन्होंने वो जिहड़ी शराब फड़ी है वो कमाम ते अपने जिहड़ा भाट कांगां दे विच उत्थे किते उन्होंने वो फड़ी है, जिहड़ा विधान सभा हलका नवां शहर च आंदी है जी। देखो ये कोई मेरे कहण दे नाल नहीं जी, ये लोग जानते हैं कि इत्थे शराब के ठेके किहदे आ। और पिछे जे तुसीं देखिया होना कि एक शराब का जिहड़ा काम करते हैं जिन्होंने इत्थे एक्साइज तो लिया डिपार्टमेंट तो ठेका, उहदी किन्नी गुंडागर्दी नाल कुट होई जी। देखो पैसे दिंदा वो काम करदा, पर जे इत्थे शराब के ठेकेदार आपस में कुटमार करते हैं, एक दूजे नूं जान दे दुश्मन आ, ਉਹਦਾ मतलब किते ना किते 2 नंबर का पैसा सब तो बड़ा हो गया जी। और इत्थे मैनू इस गल कहण कोई ग्रेज नहीं कि ये सारी सरपरस्ती जिहड़ी आ वो सरकारी सरपरस्ती आ। और उहदे विच क्योंकि सारी दुनिया जानती है, मेरे कहण नाल नहीं कि इत्थे जिहड़े साडे इत्थे दे MLA आ उन्हां दी इनवॉल्वमेंट इहदे विच है। पर डॉक्टर साहब एक ना सब तो बड़ा सवाल एक होर हुंदा जिहड़ा दिमाग विच सवालों की गुंझल कर दिंदा कि ये शराब कहंदे ने कि हरियाणे तो आई आ। रास्ते में किन्ने जिलियां के बॉर्डर पैंदे ने और ये गल तो है नहीं कि थोड़ियां पेटियां ने कि 10 या 20 या किसी छोटी गड्डी च आ गई। सवाल यही खड़ा होंदा कि 180 के मात्रा में जिहड़ियां पेटियां आ वो हरियाणे तो किन्ने जिलियां के बॉर्डर क्रॉस करके भालटा पहुँच किवें गई? ये 180 पेटियां का सवाल नहीं जी, क्योंकि जिहड़ा इन्हां MLA का राजा आ पंजाब का CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, जे उही विच रिवॉल्व आ तो उसे रोकने वाला कौन है जी? तुसीं 180 तो छोटी जी गल वा, तुसीं कहो भी शाम नूं तुहानूं 10,000 पेटी चाहिए, 10,000 पेटी प्रोवाइड करनगे। अज नवां शहर दे विच मैनूं मैं ये नहीं कहता, जे मैं गलत कहूँगा तो लोग मैनूं टोकण जी। अज तुसीं नवां शहर दे विच जे तुसीं होम डिलीवरी लैनी है शराब की और जिथों मर्जी फोन करो तुहानूं घर ये लोकल हलके दी नहीं
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਗਾ, ਬਲਾਚੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ MLA ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 3.5 ਸਾਲ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਸਟਾਈਫੰਡ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 2500 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁੜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ 180 ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, 53 153 ਪਾਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਵੀ 183 ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ SHO ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣ ਬਿੜਾੜ ਸੁੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਵੋਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ MLA ਦੀ ਵੋਟ ਲੋੜ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ MLA ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਵੋਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰੂੰਗਾ।
ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਤ ਦੇ ਦਾਨ, ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਆ 'ਚ MLA ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ MLA ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ MLA ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾਏ ਪਰ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ Facebook ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 65,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 65,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਮੂਡ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਿਓਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਨੇਪਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 117 ਜਿਹੜੇ 132 ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਧੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜੀ।
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਚਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੋਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਲਵਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਟਾਫ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ 1-2 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 42-43 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 4 ਵਾ, 2 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, 2 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਹੋਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 10-12% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, 1-2% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇ ਕੌਣ? ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ MLA ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸ 'ਤੇ ਵਰਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਉਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਬਿੱਧੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨੌਂਦਰਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬੰਗੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ SHO ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ DSP ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ SDM ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੂ ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਸੇਫ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ,
ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝਲ ਪੇਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਦਿਖਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਊਣ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਸਿਕਿਉਰ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।